नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiosandеш.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज रेडियो पाठशालामा सामाजिक विषय पढाउनको लागि आउनु भएको छ सुरज बुडाथोकी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। Hello students, Namaste, good morning. A warm welcome to you all in another episode of Radio Pathshala. Before starting today's lesson, students, let's do a short recap, okay? Do you remember what did we do in our last episode of Radio Pathshala? That's correct. In our last episode of Radio Pathshala, we studied about Nepali architecture, Nepali Vastukala. Talked about Nepali architecture and its different types. Especially there are 3 types of Nepali architectures commonly found in Nepal. The first one is pagoda style architecture, the second one is shikhar style architecture, and the third one is stupa style architecture. We talked all about it in our last episode of Radio Pathshala. Can you remember which is the oldest pagoda style temple of our country? That's correct. The oldest pagoda style temple of our country is Pashupatinath temple. Can you tell me some features of shikhar style architecture? Okay, that's correct. In shikhar style architecture, mostly stone is used, right? And it is a roofless structure, and there are multiple pinnacles, right? And several other things are there that we have already studied. Now, in today's class, we are going to study about religious tolerance and secularism. Students, in today's class, we are going to learn about religious tolerance and secularism. First of all, let's start our class with secularism. Do you know secularism? Okay. Secularism, in a simple term, you can say that secularism is a political principle, philosophy, a system which believes in the separation of state from all kinds of religion. It's a kind of system. Secularism is a kind of political system in which religion is separated from the state. There is no connection of state with the religion. The state is neutral to all religion. If you talk about Nepal, there are around 10 religions in our country, and the majority of the population follows Hinduism. Hinduism is followed by 81% of the population of our country. Hinduism is our major religion, but we don't have any state religion. So the country doesn't have any state religion. राज्यको कुनै आफ्नो एउटा निश्चित धर्म हुँदैन. Secularism. In Nepali we call it धर्मनिरपेक्षता. And in secularism you can find that it doesn't make law which either supports or rejects any religious beliefs. In secularism you can find there is a system, and that system neither support nor opposes any religious beliefs, any religious groups in the country. There is no effect of religion in any affair of the state. There is no effect of any religion in the state matters. राज्यको कुनै पनि काम कारबाहीहरुमा चाहिँ धर्मले कुनै किसिमको प्रभाव पार्दैन। हामीले सुरुमै भनिसकेका छौं, राज्यले धर्मलाई अलग राखेको हुन्छ। राज्यको निकायहरुमा धर्मको कुनै पनि किसिमको भूमिका हुँदैन। त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई नै हामी धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छौं, जुन अहिले नेपालमा लागू भइरहेको छ। There is no discrimination in the country in the name of religion. All the religious groups are equally treated. They get equal opportunity. They get equal facility. They are equally treated. There is no discrimination. There is no superior religion or there is no inferior religion. Right? कुनै पनि धर्म चाहिँ ठुलो अथवा कुनै पनि धर्म सानो भन्ने कुरो हुँदैन। यो व्यवस्थाले, यो जुन एउटा सिस्टम छ, सेक्युलरिजम, धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन सिस्टम छ, यसले चाहिँ कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ माथिल्लो धर्म अथवा ठुलो धर्म अथवा चाहिँ अलिकति राम्रो धर्म, अरु भन्दा राम्रो भन्ने कुरो हुँदैन। सबै धर्म समान हुन्छन्, सबै धर्म बराबर हुन्छन्, सबैका आस्थाहरूलाई उत्तिकै बढी महत्त्वका साथ हेरिन्छ। सबै धर्मका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कारलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न, त्यसलाई पूरा गर्नलाई मौका पाउँछन्।
हैन त्यसैले चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटीको रूपमा एउटा बुझ्नुपर्छ सेक्युलरिजमले चाहिँ सबै धर्मका मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी समान अवसरहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ समान सुविधाहरू दिइरहेको हुन्छ समान व्यवहारहरू गरिरहेको हुन्छ धर्मको नाममा कुनै पनि किसिमको चाहिँ भेदभाव गरिँदैन त्यस्तो खालको एउटा व्यवस्थालाई हामी धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू सुरुमा सेक्युलरिजमको बारेमा मैले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई भनिरहेको छु सेक्युलरिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युलरिजम भनेको एउटा यस्तो खालको व्यवस्था हो जसले सबै धर्मलाई समान अधिकार समान सुविधा समान मौका र समान दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छ र यो एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसमा चाहिँ राज्यले कुनै एउटा आफ्नो चाहिँ आधिकारिक धर्म भनेर पनि बनाएको हुँदैन देयर इज नो स्टेट रिलिजन The state is neutral to all religion. The state doesn't support any religion and similarly the state also doesn't opposes any religion. All the people in a secular country are free to practice their own religious norms and values. They are free to follow their religious practices. They are free to have their religious beliefs. In a secular country or in secularism you can say you don't get any special kind of facility, priority or opportunity because of your religious faith. Yes, we all have got our own religion. We have got our religious faith. हामी सबैजनाको आफ्नो धार्मिक आस्था हुन्छ विश्वास हुन्छ धर्म हुन्छ हाम्रो आफ्नै गड छ हाम्रो आफ्नै धार्मिक किताबहरू छ हामी सबैको आफ्नो धार्मिक मूल्य मान्यताहरू छन् राइट बट इन सेक्युलरिजम द कन्ट्री गिभ्स अस फ्रीडम to follow our own unique religious practices. हामीले आफ्नो धर्मप्रति जुन आस्था राखेको छौँ त्यो आस्थामा राज्यले कुनै पनि किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दैन हामी फ्री हुन्छौँ we are free we have got religious freedom so secularism can be compared with religious freedom धार्मिक एउटा स्वतन्त्रतासँग चाहिँ हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू राइट सिमिलरली यु आर अल्सो नट नेग्लेक्टेड अर हेटेड बाई द स्टेट बिकज अफ यो रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड अर्को एउटा कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ यसमा होइन हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ फरक धर्म छ अथवा हाम्रो आफ्नो धार्मिक आस्था अलिक फरक छ भन्दैमा चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ न राज्यले हामीलाई बढी प्रोत्साहन दिने अथवा न राज्यले हामीलाई चाहिँ बढी घृणा गर्ने सो नाइदर हेटेड नर लभड नर वेलकम्ड बाई द स्टेट राज्यले हामीलाई चाहिँ त्यसैले भनिन्छ राज्य जहिले पनि न्युट्रल बस्छ सेक्युलर कन्ट्रीमा राज्यले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट अफ भ्यू लिएको हुन्छ सबै धर्मप्रति उस्तै किसिमको चाहिँ धारणा राखेको हुन्छ समान धारणा राखेको हुन्छ समान सद्भाव राखेको हुन्छ नाउ आई होप यु आर क्वाइट क्लियर अबाउट सेक्युलरिजम वाट टाइप अफ सिस्टम इज सेक्युलरिजम नाउ यु नो द्याट सेक्युलरिजम इज अ सिस्टम इट इज अ पोलिटिकल प्रिन्सिपल राइट एन्ड दिस सिस्टम गिभ्स रिलिजियस फ्रिडम एन्ड in this system people are free to follow their own unique religion right there is no discrimination all the religious groups are equal you can't say this religion is superior or that religion is inferior superior inferior भनेर बुझ्छौ नि है भाइ बहिनीहरु superior भनेको अब अलिकति अर्को भन्दा म ठुलो अथवा inferior भनेको अरु भन्दा सानो त्यस्तो खाले विचारधाराहरु चाहिँ यसमा हुँदैनन् सेक्युलरिजममा है धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ सबैले आफ्नो परम्परादेखि मान्दै आएको धर्म आफ्नो धार्मिक रीतिरिवाजहरू स्वतन्त्रपूर्वक त्यसलाई चाहिँ अँगालेर अघि बढ्न सक्छन् सो दैट काइन्ड अफ सिस्टम इज कॉल्ड सेक्युलरिजम स्टुडेन्ट्स नाउ आई होप यु आर क्वाइट क्लियर दैट सेक्युलरिजम एन्ड रिलिजियस फ्रीडम दे आर interrelated things now how secularism and religious freedom how the provision of secularism and religious freedom is implemented in Nepal नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा चाहिँ के कस्ता नियमहरू बने त के कस्ता प्रावधानहरू छन् त भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू सेक्युलरिजम एन्ड रिलिजियस फ्रीडम एन्ड इट्स डिफरेन्ट प्रोभिजन लिगल स्ट्याटस एन्ड द प्रेजेन्ट स्ट्याटस all about these things. Do you know when was Nepal declared a secular country? You are absolutely right. Nepal was declared a secular country on 4th Jet 2063 BS. That's the date when Nepal became a secular country. Before that date, Nepal was only a Hindu kingdom in the world. I hope you know it. भाइ बहिनीलाई सायद त्यो थाहा थियो होला हैन नेपाल एक मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो 2063 ज्येष्ठ 4 गते भन्दा अगाडिसम्म जब 2063 ज्येष्ठ 4 गते नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो त्यसपछि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राज्यको रूपमा रहेन सो नाउ नेपाल इज अ सेक्युलर कन्ट्री
And Constitution of Nepal 2072 has defined Nepal in Article 4 as an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialism-oriented, federal democratic republican state. So this is there in the constitution of our country. अहिलेको हालको वर्तमानको संविधानमा पनि नेपाललाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ. नेपाल इज डिफाइन्ड as a secular country in Article 4. Is it clear now? In Article 4 of the present constitution, Nepal is defined as a secular country. So, constitutionally नै हामीले चाहिँ सेक्युलरिजमलाई चाहिँ के गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरिसकेका छौँ, संस्थागत गरिसकेका छौँ. हामीले हाम्रो देशले धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ संविधानमा नै यसलाई व्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई हामीले अपनाइसकेको अवस्था छ. आर्टिकल 4 भनेपछि धारा 4 मा यसको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ भाइ बहिनीहरु. नाउ लेट्स टक अबाउट वन मोर आर्टिकल. मैले अहिले भर्खर भाइ बहिनीहरुलाई आर्टिकल 4 को बारेमा कुरा गरे, धारा 4 को बारेमा कुरा गरे. अब धारा 26 को बारेमा कुरा गरौँ. आर्टिकल 26. इन आर्टिकल 26 देयर इज राइट टु फ्रीडम अफ रिलिजन. धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार नेपालको हालको संविधानको धारा 26 मा छ भाइ बहिनीहरु. अनि यो धारा 26 को पहिलो उपधारामा फर्स्ट सब आर्टिकलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु, एभ्री पर्सन हु हैज फेथ इन रिलिजन शैल हैव द फ्रीडम टु प्रोफेस, practice and protect his or her religion according to his or her conviction भनेर लेखिएको छ. Now you see here in the first sub article of article 26 there is clearly mentioned that every person who has faith in religion shall have the freedom to profess or practice and protect his or her religion according to his or her conviction. आफूले परम्परा कालदेखि नै मान्दै आएको धार्मिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले कुनै रोकटोक बिना नै, कुनै दबाव बिना नै स्वतन्त्रता पूर्वक त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छौं भनेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अधिकारको रूपमा यसलाई स्पष्ट रूपमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ आर्टिकल 26 को फर्स्ट पोइन्टमा है. त्यसै गरेर आर्टिकल 26 को थर्ड पोइन्टमा त के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नो पर्सन शैल डू और कज टु कन्भर्ट एनदर पर्सन फ्रम one religion to another or any act or conduct that may jeopardize others' religion, and such act shall be punishable by law. So in number 3 of article 26, what is there? In this point you find that we can't force other religious groups to change, to convert. अर्को धार्मिक समुदायलाई, अर्को धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ बलपूर्वक जबरजस्ती गरेर धर्मलाई परिवर्तन गराउन सक्दैनौं. अरु व्यक्तिहरूले जुन धर्म मान्दै आउनु भएको छ त्यो धर्मलाई चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक नै हामीले मान्न दिनुपर्छ. यसको अर्थ त्यो हो. You can't cause to convert other person from one religion to another religion. If you do so, यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने what happens? It will be an act of punishment. If you do so, then you will be punished according to the law. Clear? If you force other people to change their religion by any means, डराएर, धम्काएर, तर्साएर, थर्काएर, अथवा चाहिँ होचो देखाएर, अथवा चाहिँ विभिन्न लोभ लालचहरू देखाएर कुनै अरु व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न यदि हामीले बाध्य बनायो भने कानून अनुसार हामीले त्यसको चाहिँ सजाय भोग्नु पर्छ. So in number 3 we find that the constitution is helping us to follow our own religion and not to interfere with others' religion. Clear? And for your information, let me tell you that in the world there are many religion. People follow different types of religion. अझै पनि विश्वमा थुप्रै देशहरू छन् जसले चाहिँ सेक्युलरिजमलाई अपनाइसकेको छैनन्. कुनै कन्ट्रीहरू अझै पनि इस्लामिक कन्ट्रीको रूपमा चिनिन्छन्, कुनै कन्ट्रीहरू अझै पनि क्रिश्चियन कन्ट्रीको रूपमा चिनिन्छन्, त्यसैगरी कुनै कन्ट्रीहरू बुद्धिस्ट कन्ट्रीको रूपमा चिनिरहेको छन् हैन. हाम्रो कन्ट्रीलाई पहिला चाहिँ अब हिन्दू किङडमको रूपमा चिनिन्थ्यो. इन द प्रेजेन्ट देयर आर 45 इस्लामिक कन्ट्री
The last time when I just searched in Google, I found that there are 45 Islamic countries. The state religion of that country is Islam. Clear? And there are 15 Christian countries. त्यो देशको चाहिँ मुख्य धर्म चाहिँ क्रिश्चियन छ 15 वटा देशमा चाहिँ हैन. त्यसै गरेर चाहिँ there are 8 Buddhist countries. There are 8 countries where Buddhism is the state religion. Buddhism is the state religion. Clear? कुनै पनि देशमा एउटै धर्म मान्ने मानिसहरू नै हुन्छन् भन्ने छैन. त्यहाँ थुप्रै धर्महरू मान्ने मानिसहरू हुन सक्छन्. थुप्रै धर्महरू मान्ने समुदायहरू ग्रुपहरू हुन सक्छन्. तर यदि त्यो देशले कुनै एउटा धर्मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अफिसियल रिलिजन बनायो, स्टेट रिलिजन बनायो भनेदेखि त्यो देशलाई हामीले चाहिँ सेक्युलरिजम अथवा सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर कन्ट्री भन्न सक्दैनौँ. किनभने सेक्युलरिजमले के भन्छ भन्दाखेरि सेक्युलरिजममा चाहिँ देशको आफ्नो एउटा अफिसियल रिलिजन हुनुहुन्न. देशले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरेको हुनुपर्छ. देशले कुनै एउटा निश्चित धर्मलाई बोकेर अँगालेर अथवा चाहिँ कुनै एउटा धर्मबाट चाहिँ गाइडेड भएर चाहिँ अघि बढेको हुनुहुन्न. सो द्याट इज द मेन एसेन्स अफ सेक्युलरिजम. इन सेक्युलरिजम स्टेट इज फ्री फ्रम रिलिजन भनेर हामीले अघि पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू. सो नाउ यु नो द्याट देयर आर 45 Islamic country, 15 Christian country, 8 Buddhist country, and there is no Hindu country. Now let's talk about country and religion. What is the status of different religion in different country? अलिकति थोरै भाइ बहिनीहरु म यो चर्चा गरिहालौँ है. जस्तै देश र धर्मको यदि कुरा गर्छौँ भनेदेखि in the present there are 195 countries in the world, right? There are 195 countries in the world today. Among them 96 countries are secular country. जसमध्येमा 96 वटा देशहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू धर्मनिरपेक्ष देश भनेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर चाहिँ दिन्छ 96 countries. अनि त्यसै गरेर in the world if you look the situation of the religion, Christianity is in number 1. That's the first position चाहिँ Christianity को छ. 31.2% of the world's population follows Christianity in the world. मैले यो अहिले चाहिँ वर्ल्डको कुरा गरिरहेको छु. 31.2% जनसङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याले चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई ईसाई धर्मलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ. त्यसै गरेर 24.1% of the world's population follows Islam. 15.1% of the world's population follows Hinduism. 6.9% of the world's population follows Buddhism. And 5.7% of the world's population follows folk religion. लोकल रिलिजनहरू स्थानीय धर्महरू फलो गर्छन् भनेर यसरी एउटा क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ. सो दिस सोज द्याट क्रिस्चियनिटी इज इन नम्बर 1, इस्लाम इज इन नम्बर 2, हिन्दुइजम इज इन नम्बर 3, बुद्धिज्म इन नम्बर 4 एन्ड अदर रिलिजन फोक रिलिजन इन नम्बर 5. एन्ड वेन वी टक अबाउट रिलिजन इन आवर कन्ट्री, we know that 81.34% of the population follows Hinduism in our country. So Hinduism is in the first position. The majority of our population follows Hinduism. नेपालमा चाहिँ 81.34% जनसङ्ख्याले हिन्दू धर्मलाई चाहिँ अँगालेको छ. In second position, do you know which religion is there in Nepal? 9.04% of the population in Nepal follows Buddhism in our country. That's in second position. And in third position, there is Islam, 4.38%. 4.38% Islam. And in fourth position, there is किरात religion. हाम्रो नेपालमा चाहिँ किरात, हामीले अघि मैले भन्यो नि फोक रिलिजन भनेर हैन, नेपालमा चाहिँ किरात धर्म मान्नेहरूको चाहिँ 3.04% नेपालमा किरात धर्म मान्ने मानिसहरूको एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या छ. त्यसै गरेर चाहिँ इन फिफ्थ पोजिसन यु क्यान फाइन्ड क्रिस्चियनिटी. ईसाई धर्म मान्नेहरू चाहिँ कति छन् भन्दाखेरि चाहिँ 1.41% अफ द पपुलेसन इन आवर कन्ट्री फलोज क्रिस्चियनिटी. सो द्याट्स इन फिफ्थ पोजिसन. सो इन दिस वे हामीले चाहिँ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर जुन मैले यहाँ भने भाइ बहिनीहरूलाई, यो चाहिँ धर्म राम्रो नराम्रो आधारमा बनाएको होइन. यो चाहिँ के को आधारमा बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पपुलेसनको आधारमा, नितान्त जनसङ्ख्याको आधारमा, जनसङ्ख्या कति छ त्यसको कति प्रतिशत जनसङ्ख्याहरूले चाहिँ त्यो धर्मलाई फलो गर्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नेहरू चाहिँ 81% भएको हुनाले चाहिँ हिन्दुइजम फलो गर्ने चाहिँ मेजोरिटी पाइन्छ नेपालमा. अनि वर्ल्डकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब क्रिस्चियनिटी छ 31.2%. वर्ल्डमै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन. अलिकति यसको बारेमा पहिला सुरु मैले भाइ बहिनीहरूलाई थोरै फ्याक्टहरू दिएँ है त.
after giving you these facts about country and religion, now let's move on to the next one, religious tolerance. अब रिलिजियस टलरेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालीमा यसलाई हामी भन्छौँ धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, अब धार्मिक सहिष्णुताले के बुझायो त भन्दाखेरि यहाँ भाइ बहिनीहरू, a few days ago Bakrid ended, right? One of the most important festival of Muslim community, Bakrid, just ended a few days ago. केही दिन अगाडि मात्रै, जस्तै मलाई लाग्छ 4 दिन जति भयो होला, 4-5 दिन जति भयो, खरे बकरीद सम्पन्न भएको छ। जसले इस्लाम धर्म मान्नेहरूको बकरीद एउटा ठुलो चाड हो र हामीले इस्लाम धर्म मान्दैनौँ तैपनि हामीले बकरीद मुबारक भनेर चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूलाई हैन शुभकामना दिइरहेका हुन्छौँ। अनि फेरि त्यो त्यसपछि गएर फेरि इस्लाम धर्म मान्नेहरूले हामीलाई चाहिँ दशैँमा चाहिँ हैन ह्याप्पी विजया दशमी भनेर हामीलाई शुभकामना दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ फेरि हैन अनि ह्याप्पी लोसार भनेर भन्छौँ हामी। अनि फेरि लोसार मान्नेहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ फेरि ल ह्याप्पी शिवरात्रि भनेर हामीलाई चाहिँ हैन एउटा चाहिँ शुभकामना दिनुहुन्छ। हाम्रो चाडबाडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्काको चाडबाडमा हामी जान्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ, राइट? वी टेक पार्ट इन इच अदर्स फेस्टिभल, वी enjoy each other's different festivals, we enjoy each other's different religious practices, right? These things are actually religious tolerance. These activities are religious tolerance. यसैलाई हामी सामान्यतया चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुता भनेर बुझ्छौँ। जस्तै एउटा धर्म मान्ने व्यक्तिले अर्को धर्म मान्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खुला हृदयले अपनाउनु, एउटा सफा मनले चाहिँ उसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु, घृणा नगर्नु, हैन? त्यसैलाई हामी चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता भनेर बुझ्छौँ। So let me tell you about religious tolerance in some lines. The first point is, if you have got learning materials, you can write it down. The first point is, religious tolerance means to understand others' different religious beliefs and practices. Number one, right? Religious tolerance means to understand others' different religious beliefs and practices. अरू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको मूल्य मान्यताहरूलाई, उहाँहरूको चाहिँ एउटा परम्परा छ, त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु, बुझ्नु पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुता हो, religious tolerance हो, number one. Number two, religious tolerance means to respect others' religion. Yes, you respect your own religion, that's good, and you also respect others' different religion. अरूको धर्मलाई पनि हामी उत्तिकै सम्मानले हेर्छौँ, हामी अरूको धर्मलाई पनि घृणाको भावले हेर्दैनौँ। अरूको धर्मलाई हामीले चाहिँ जस्तै तल्लो अथवा नीच अथवा नराम्रो भनेर कहिले पनि हामी हेर्दैनौँ। हामी सबै धर्महरूलाई, अरू व्यक्तिहरूले मानेको धर्मलाई पनि हामी हाम्रो धर्मलाई जस्तै गरेर सम्मानका साथ त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ। सो रिलिजियस टलरेन्स मिन्स टु रेस्पेक्ट अदर्स रिलिजन, नम्बर टू. नम्बर थ्री, religious tolerance means to live in state of peace and brotherhood with people of different religious groups. Religious tolerance means to live in a state of peace, एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्नु, and brotherhood, एउटा भातृत्व कायम गर्नु, भाइचारा कायम गर्नु, with people of different religious groups. धर्ममा हामी, धर्मको नाममा हामी फरक फरक भए पनि, गडको हाम्रो गड फरक फरक भए पनि, हाम्रो रिलिजियस बुक्स फरक पर्न सक्छ, हाम्रो रिलिजियस फुड फरक पर्न सक्ला, हाम्रो रिलिजियस प्र्याक्टिसहरू फरक पर्न सक्ला, तैपनि हामी चाहिँ के गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी झैझगडा गर्दैनौँ. वी लिभ एज वान, वी आर युनाइटेड, वी बिलिभ इन पिस, वी बिलिभ इन द प्रिन्सिपल अफ कोएक्जिस्टेन्स. रिलिजियस टलरेन्स मिन्स टु बिलिभ इन द प्रिन्सिपल अफ कोएक्जिस्टेन्स. मैले पहिला पनि कुरा गरिसकेको थिएँ यसलाई, होइन? कोएक्जिस्टेन्स भनेको थाहा होला भाइ बहिनीहरूलाई. कोएक्जिस्टेन्स भनेको चाहिँ सहअस्तित्व. म पनि बाँचेको छु, साथसाथै अरू पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, र अरू म सँगसँगै अरू पनि मानिसहरू बाँचिरहेका छन्. म सँगसँगै यो संसारमा चाहिँ अरू पनि व्यक्तिहरू आफ्नो धर्महरूलाई पछ्याउँदै, आफ्नो मूल्य मान्यताहरूलाई अँगाल्दै बाँचिरहेका छन् भनेर हामीले सबैलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्छौँ. So we believe in the principle of coexistence. That's religious tolerance. Number 4. Number 5. Religious tolerance means not to hate others just because they pray to different God and they read different religious books than yours. Clear? अब अर्काले चाहिँ भिन्नै एउटा भगवानलाई चाहिँ प्रार्थना गर्छ, कुनै व्यक्तिले एउटा भिन्नै भगवानलाई प्रार्थना गर्छ,
अथवा उसले चाहिँ एउटा भिन्नै धार्मिक किताब पढ्छ अथवा उसले एउटा भिन्नै धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिन्छ भन्दैमा हामी उसलाई कहिले पनि हेट गर्दैनौँ. So that is religious tolerance. Number 5. Number 6. Religious tolerance means not to dominate others' religion. संविधानले पनि हामीलाई भनिसकेको छ भाइ बहिनीहरू, हामीले कसैको पनि धर्मलाई चाहिँ सानो ठुलो भन्न पाउँदैनौँ, कसैको पनि धर्मलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ हैन, हामीले डोमिनेट गर्न सक्दैनौँ. So religious tolerance means not to dominate others' religion. हामीले अर्काको धर्मलाई चाहिँ सुपेरियर इन्फेरियर को नाममा चाहिँ यसरी तेरो भन्दा मेरो राम्रो अथवा मेरो भन्दा तेरो नराम्रो भनेर चाहिँ सानो ठुलो भनेर भन्न पाउँदैनौँ. यो चाहिँ रिलिजियस टलरेन्समा आउँछ. सो दिज आर द 6 points अफ रिलिजियस टलरेन्स. नाउ आफ्टर गोइङ थ्रु रिलिजियस टलरेन्स, नाउ क्यान यु मेक अ कनेक्सन बिट्विन रिलिजियस टलरेन्स एन्ड सेक्युलरिजम? अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ रिलिजियस टलरेन्स र सेक्युलरिजममा चाहिँ अब एउटा एक किसिमको कनेक्सन गर्न सक्छौ त? जस्तै डज सेक्युलरिजम प्रोमोट रिलिजियस टलरेन्स? नम्बर 1. एन्ड नम्बर 2, हाउ डज सेक्युलरिजम प्रोमोट रिलिजियस टलरेन्स? यो दुईटा क्वेसनहरुमा हामीले अब अलिक ध्यान दिउँ है त. पहिलो प्रश्न, डज सेक्युलरिजम प्रोमोट रिलिजियस टलरेन्स? के धर्मनिरपेक्षता भन्ने एउटा सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टमले चाहिँ धार्मिक सहिष्णुतालाई चाहिँ बढावा दिन्छ, प्रोमोट गर्छ? व्हाट डु यु थिंक? गुड. अभियसली इट डज. यसले अवश्य पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुतालाई बढावा दिन्छ नै. किनभने जब त्यहाँनिर धर्मनिरपेक्षता छ त्यहाँ एउटा चाहिँ सबै धर्मका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई फ्रीली स्वतन्त्रतापूर्वक अँगालेर अघि बढ्नलाई पाउँछन्, मौका पाउँछन्. कुनै पनि धर्मलाई सानो ठुलो बनाइएको हुँदैन. सबै धर्मलाई समान अवसर दिएको हुन्छ, सबै धर्मलाई समान मौका दिएको हुन्छ, सबै धर्मलाई बराबर दृष्टिकोणले राज्यले हेरेको हुन्छ. कुनै धर्मलाई बढी सुविधा दिने र कुनै धर्मलाई चाहिँ कम सुविधा दिने खालको त्यस्तो व्यवस्था गरेको हुँदैन राज्यले. त्यही भएर सबै धर्मलाई बराबर ट्रिटमेन्ट गरेको भएर सबै धार्मिक समुदायको बीचमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो सम्बन्धको विकास भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू. सो यु क्यान से द्याट secularism obviously promotes religious tolerance in a country. When there is secularism, you are free to choose and practice your own belief, your own faith, your own religion. The state doesn't force you to follow one religion, right? And the political system is free from all kinds of religious norms and values. There is no influence of religion in political system. All the different religious groups live in complete harmony, right? And when there is no discrimination between the religious groups, there is brotherhood, there is unity, there is strength, there is peace. कुनै एउटा धर्मले बढी सुविधा पायो र अर्को धर्मले कम सुविधा पायो भने न त्यहाँनिर तनाव हुन्छ. सबै धार्मिक समुदायहरूले बराबर सुविधा, बराबर मौका, बराबर चाहिँ अवसर पायो भने त्यहाँ कुनै किसिमको तनाव हुँदैन र त्यहाँ कुनै किसिमको झैझगडा हुँदैन र त्यहाँनिर चाहिँ ब्रदरहुड, पीस, हैन, कोएक्जिस्टेन्स, युनिटीहरु नै को चाहिँ विकास हुँदै जान्छ. Okay students, now it's time to wrap up the class. This much for today. In our next episode of Radio Pathshala, we will talk about contribution made by our national luminaries. See you in next episode of Radio Pathshala. Till then, be safe and keep your family safe. Bye bye. हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौं. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक सुरज बुढाथोकीलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौं. नमस्कार.